Hello everyone, welcome to my channel. Today I will be discussing about the topic international business from the chapter global environment. So before going to the concept, let me show the contents this presentation includes. So first one is introduction and meaning of international business and challenges or problems of international business. So let us move to the introduction part. So here the international business, it is the cross-border transaction of goods and services between the two countries. So here production of goods and services will be taken place in across the different countries. So here capital, skills, people are used at the international level for production of different kinds of goods and services. So it is also defined as the study of internationalization process of multinational enterprises. So next, meaning of international business. So here international business refers to the business that take place across the national boundaries of a country. So here it is the business transactions between the two countries. So it includes the business activities like manufacturing, trading and services beyond the geographical boundaries of a country. In other words, international business encompasses all the commercial activities that take place to promote the transfer of goods and services, resources, people, ideas and technologies across the national boundaries. If you look at both the meanings, we can realize that here it is the transaction of goods and services between the two countries and capital, skills and peoples are transferred from one place to other places and then also manufacturing and then trading and then production of goods and services are happened at the beyond the geographical boundaries of a country. Okay, then we can next go towards the challenges or problems of international business. So here the first challenge or problem of the international business is that problem of distance and problem of transport. So here goods has to be transported from one place to another place or one nation to another nation. So here it will incur the high transportation and then insurance expenses. For example, if the company is suffering from the high transportation and insurance expenses, that leads to the increase of cost of goods and then result in increase the price of the goods. ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, culture and trade practices. So here changing the language and then culture and then trade practices or taste and preferences of the consumers will creates difficulty in international business and that will affect negatively on the international business. So because we can know that good communication is the heart of the international business strategy. So different cultural and then religion practices, traditions, customs, norms and then dressing sense of the people maybe changes and festivals and their taste and behavior also will be changes. So that will definitely influence on the international business. Because ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ they have to learn their language, then they have to practice their culture and then trade practices. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್.
And the next one is problem of currency conversion and fluctuations in foreign exchange value. So it is also one of the big problem of international business, because the major fluctuations on foreign currencies may seriously impact on the business expenses and then ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಸೊ ಆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಬೈ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ. And then next point is political system and laws. So here international business comply with the rules and regulations and tax laws of different countries. So because each and every company they have to be follow their domestic countries rules and regulations, and then also international level rules and regulations. Because ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ the government will also differ from one country to another country. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಈಚ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ರೂಲ್ಸು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು USA. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹಿ ಮೇ ಫೇಸ್ ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ actions in the future. I mean he has to pay some penalties in the future. So one example Air ANB ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ Air ANB ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ Air BNB ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಇನ್ USA. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ Air BNB ಅನ್ನೋದೊಂದು USA ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಲಾಸ್, ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್ ದ €30,000 ಆಫ್ ಫೈನ್. €30,000 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಲಾಸ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ international business. And then fifth point is that restrictions. So several export and import restrictions destroys the growth of the company, because many trade restrictions ಅಥವಾ
ಹೈ ಲಿವಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಇಂಪೋಸ್ ದ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಟಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರಾಗಿ ವಾರ್, ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸು UN ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಜಪಾನಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೈಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ is also one of the challenges. So a number of export and import documents, this makes international business more complex. For example, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಸೆವೆರಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ವಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆವೆರಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ another important problem is problem of information. So here several companies may not get the quick and adequate and then also updated information about the international rules and regulations for smooth functioning of their business. Because ಈಗ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ
ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ business. And the next one is problem of balance of trade and balance of payment. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, and then third point is problem of currency conversion and fluctuations in foreign exchange value, and then fourth one is political systems and law, and fifth one is restrictions, and sixth one is export and import procedural difficulties, seventh one is documentation, and eighth one is problem of information. Still now we have discussed these 8 points, and next important point is problem of balance of trade and balance of payment. What is the difference between balance of trade and balance of payment? Here balance of trade means it is the difference between the export of goods and import of goods, and then balance of payment, it is the difference between the inflow of foreign exchange and outflow of the foreign exchange. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡು. ಸಪೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ international business sometimes may face the surplus balance of payment and sometimes they face the deficit balance of payment. So ಈಗ surplus BOP ಬಂತು and that is the positive indication towards the economic growth, and then negative BOP ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ that means deficit BOP ಬಂದರೆ that is one of the negative impact on the economic growth of the particular company. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ BOP ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ BOP ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. Because if any new companies enters into the international business, they cannot able to compete with the developed countries, because underdeveloped countries and then developing countries still they are facing the several economical and then social problems. So they cannot able to compete with the developed countries like Japan, USA and then Russia, etc. Because these developed countries will use the different strategies, and then they will invest the huge amount as the investment, and then their promotional strategies are very different, and they have settled with the advanced technology and then a good financial system, and they have a well equipped quality of goods and services, and also they will use the machinery and equipments in well manner. So here ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಆ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂಪನೀಸು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ MNCs. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಜಪಾನಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸು ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದೇ ಮೇ ಇನ್ಕರ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 or more countries and beyond the territorial boundary of the particular country ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೆವಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ
ಜಾಸ್ತಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ GDP ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ GDP ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆವಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನಾವು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ has been done by the several nations to get the more power and then more profit. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗಲೇ ಇರೋವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇವ್ಯಾವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸು, ಕೋಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ to all the industries which will implement the more environmentally sustainable business models. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗೋವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ because of the growth of international business, that may leads to the over exploitation of the natural resources. So these are the problems or challenges of the international business. Thanks for watching.